ہے تو آج یہ 2025 بلیڈیسٹ ایئر تھا اور اب 2026 جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جو یا کیپی میں یا خاص کر بلوچستان میں جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں جی. اور آج کل کے جو یہ دہشت گرد جو دو مین گروپس ہیں ٹی ٹی پی وہاں ہے کے پی میں اور بی ایل اے یہاں ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہیں بی ایل ایف بی این اے وغیرہ، لیکن مین جو ہے جو فرنٹ کے اوپر ہیں یہ دو ادارے ہیں جن پہ بے تہا پیسہ استعمال کیا گیا ہے. فنڈنگ جو ہے انڈیا بھی کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کر رہا ہے. جو ان کو زمین دی جا رہی ہے ٹیررزم کو، جو بیس کیمپ جو بنا دیا ہے وہ ہے افغانستان کا، جہاں کی جو افغان ٹیم ہے ہیبت اللہ کی وہ خریدی جا چکی ہے، وہ ان کا ایک پراکسی ٹول بن گیا ہے اور یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ ان کی پراکسیز ہیں. اور چونکہ پیسہ اتنا زیادہ ان کے اوپر لگ گیا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ سوسائڈ اٹیکس بھی کرتے ہیں اور دوسرے قسم کی اٹیکس بھی یہ کرتے ہیں. اور ان کو جو تقویت جو میجر جو یہ ملی ہے ان کی جو ٹیررزم میں جو ٹیکنیکلٹی اور سوفسٹیکیشن جو آئی ہے ان کی جو وجوہات ہے وہ دو تین میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر ایک یہ ہے کہ جو وہاں پر $7.2 بلین کا جو اسلحہ بگرام بیس میں جو چھوڑا گیا تھا، میری نظر میں وہ ویسے نہیں تھا کہ انہوں نے جو ہے جلدی میں اور خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے اور وہ سب کو چھوڑ گئے. وہ ڈینائل پلان کے لحاظ سے وہ اس کو ڈسٹروائے کر سکتے تھے. وہ ایسا نہیں کیا، وہ وہاں چھوڑا گیا تاکہ آئندہ جو ہے وہ استعمال ہو. آج جو ہے وہ ہر ٹیررسٹ گروپ کے پاس، یہاں تک کہ جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس بھی ان کا یہ اسلحہ جو ہے یہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے ان میں تقویت بھی آئی ہے. ان کی ساری جو ٹیکٹکس ہیں اور آپریشنز ہیں وہ بھی یہ تبدیل ہوئے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کس قسم کے بڑے بڑے جو ہے نا حملے یہ کرتے ہیں اور لگاتار یہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے جو استحکام کا جو آپریشن تھا وہ بھی ہم نے شروع کیا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہنڈریڈس کی لحاظ سے جو ہم نے وہ یہ شروع کی. پھر ہم نے غضب للحق جو ہے وہ اکراس دا بارڈر استعمال کیا. 2 دفعہ جنگ افغانستان کے ساتھ بھی ہوئی، اس کے ساتھ جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی یہ جنگ ہوئی. تو جو فوج جو ہے وہ اپنا کام بھرپور انداز میں کر رہی ہے. اب چونکہ جو بلوچستان ہے اس میں بہت سے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے باہر کے ملکوں کے جو یہ انوالوڈ ہیں، اس میں سی پیک بھی ہے، اس میں جو وہاں کے ذخائر ہیں وہ بھی ہیں، جو گوادر پورٹ کی جو آگے ایکسٹینشن جو جاتی ہے مڈل ایسٹ افریقہ اور یورپ کی مارکیٹ کی طرف وہ بات بھی ہے. اور ان کے جو گلوبل ایمبیشنز ہیں ان 3 بڑی پاورز کے وہ بھی رول بیک ہوتے ہیں اس وجہ سے. تو اس وجہ سے انہوں نے سر دھڑ کی بازی یہ لگائی ہوئی ہے کہ یہاں کسی طریقے سے ہم اس کو اگر علیحدہ نہ کریں تو کم از کم اس کو ڈی اسٹیبلائز یہ رکھیں تاکہ وہ کوئی ترقیاتی کام بھی نہ کر سکیں اور سی پیک جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اور مضبوط نہ یہ کریں. تو وہ اس لحاظ سے اب جو لیٹسٹ جو ہے وہ اب شعبان کا جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جہاں بھی ہے ان کو مارو. اور یہ ہوا ہے جبکہ یہ 3-4 یکے بعد دیگرے بڑے بڑے حملے ہوئے. اس میں ایک زیارت کا جو منگی ڈیم میں پولیس اسٹیشن تھا اس کے اوپر کیا، جو ہمارے پولیس والوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور شہادتیں بھی کی، ان کی بھی مارے اور پھر ہم نے ان کے بھی مارے. تو آج تک جو ہے ہم نے ان کے ان چند دنوں میں جو ہے 5 تاریخ سے لے کے آج تک 82 سے 90 جو ان کے ٹیررسٹ ہیں جہنم واصل کر دیے ہیں اور سلسلہ ابھی جاری اور ساری ہے اور اب ہم انشاءاللہ ان کو ختم کریں گے. جی بریگیڈیئر صاحب، دشمن سبق کیوں نہیں سیکھ رہا؟ سبق اس لیے نہیں سیکھ رہا کہ پیسہ بولتا ہے. جو وہاں پر ایک شریعہ کے نام پہ جو ایک حکومت
बनी हुई है वो उन्होंने तमाम दीन और इस्लाम के कवानीन को उन्होंने कुएं में फेंक दिया है। और आज एक तरफ वो हिंदुत्व रजीम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दूसरी तरफ जो है ज़ायनिस्ट रजीम के साथ उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये जो एक इस्लामिक ब्रदर है जो पिछले 45-50 साल से उनकी हर लिहाज से खिदमत और उनकी मदद ये करता रहा है, आज जो अगर ये अफगानिस्तान आज़ाद है तो पाकिस्तान की वजह से है, वो उसके खिलाफ जो है इनका ब्लैक इनग्रेच्यूड है, बिट्रेल है, वो जो है यहाँ मिला। अगर वो अपनी ज़मीन न दें, जो इतनी ज़बरदस्त उनकी जो है पुष्ट पुनाई न करें, तो आपका क्या ख्याल है कि ये टेररिज्म आज तक ये जिंदा रह सकती थी? इस टेररिज्म को तो हमने 2015 में भी इसकी कमर तोड़ दी थी और आज भी हम वो ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर उनकी सेंचुरीज उसी तरह आबाद रहें, उनकी फंडिंग उसी तरह रहे, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको वेपन इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनको मिलते हो, इनको गाइडेंस मिले, इनको यहाँ पर सहूलत कार मिले, इनको यहाँ हार्बर मिले जो इनको घरों में ये छुपाते हैं और फिर इनको वहाँ से निकालते भी हैं, तो वो फिर सिलसिला बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो हर वक्त साथ में रहती हैं कि हमने ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी हैं। ये जो इन्होंने पखंड जो मचाया हुआ है मिसिंग पर्सन और इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का, ये किस्सा तो सारा कश्मीर में हो रहा है, जो वहाँ से शुरू दिन से जब से वहाँ जो आज़ादी की तहरीक जो शुरू हुई 1989-90 में, तो उन्होंने यही काम किया। तो अपने गुनाहों को पर्दा डालने के लिए उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे किया और ये बेवकूफ़ जो एक सेगमेंट ऑफ बलोचीज हैं जो भटक गए हैं, वो उनके इस नैरेटिव को जो है ना आगे करते हैं। कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स बलोच के हैं, वो भी जो है इनको जो है इसी नैरेटिव को ये चलाते हैं। तो आज ये पता चल गया है कि जो भी दहशतगर्द जो है ना मुकाबले में मारा जाता है वो ब्रिगेडियर साहब, ये जो मिसिंग पर्सन वाला बयानिया है ये तो मुतअद्दिद बार आलमी सतह पर आ चुका है, बेनकाब हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इसकी तारीख आप देखें तो ये 2008-9 में एक बहुत बड़ा कमीशन जो है वहाँ की बलोच गवर्नमेंट पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने ये बनाया था कि जी ये क्या मसला है, क्योंकि वो तो केस यहाँ कोर्ट में चला गया था। तो वो उस वक्त जो है ये हुआ कि ये तो चंद 100 हैं, जबकि वो 5000 और 10,000 की ये फिगर देते थे। खासकर ये जो अख्तर मैंगल जो है वो आज तक जो है ना सबसे सपोर्ट करता है। फिर आपने ये देखा हो कि जे न्यूज़ वाले और यामित न्यूज़ वाला जो है ये सब जो है ना इसको प्रमोट करते। वो वहाँ से जो मामा जो है उसने जो लॉन्ग मार्च भी ये किया जी मिसिंग पर्सन के लिए, तो सब एक ढकोसला था, वो कुछ नहीं है। मस्त लाशों वाला किस्सा और मास ग्रेव वाला वो सब ढकोसला था, वो ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो घर से भागते हैं और वहाँ इनको जो है ना महीना की तनख्वाह भी मिलती है, वेपन भी मिलते हैं, बोलते हैं जाओ डकैती भी करो और अगवा करो और पैसे लो और मौजे भी करो और आप हमारा काम करो। यहाँ तक कि अभी उन्होंने औरतों को भी जो है ना ब्रेन वॉश करके जो है ना सुसाइड बॉम्बर मुजीद ब्रिगेड में ये डाल दिया हुआ है। और उनकी जो है वो जिस तरीके से वो सेक्सुअली जो है उनको मलिस्ट करते हैं, यही बलोची जो है ये वो शर्मनाक बात है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2003 में जो ये वाक़या हुआ तसोई में, जिसके ऊपर जो अकबर बुख्ती ने जो ये सारा सिलसिला जिसे इंसर्जेंसी का ये शुरू किया बलोच ऑनर के ऊपर, तो वो एक सिंधी एक डॉक्टर थी जिसको इन्होंने रेप का इल्ज़ाम किया और बलोच का ऑनर किया, जबकि वो बिल्कुल झूठ और एक मन गढ़ंत कहानी थी। लेकिन वो इस तरह की वो कहानियाँ बनाती हैं और आज उनकी वो गैरत कहाँ गई है। अब वो बलोची औरतें अब वो किस तरीके से वो इस्तेमाल हो रही हैं, वो इनको क्यों शर्म नहीं आती और गैरत नहीं आती। तो वो बीमारियां हमारे इधर अंदर हैं और अंदर की बीमारियों को जब तक हम इनकी इलाज नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक फौजी ताकत से वो नहीं हल हो सकता। इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। इसमें जो 20 पॉइंट प्लान जो नेशनल एक्शन प्लान बना था 2015 जनवरी में, उसको बड़ी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना है। और चूंकि अभी 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के ऊपर था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी दी है, तो ये उनकी जो है ना सारी मत में आता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सिर्फ फौजी प्रॉन्ग जो है उसने अपने 6 नकात जो है ना पूरी दिलजोई के साथ पूरे किए और आज भी ये कर रहे हैं।
لیکن باقی 14 نکات جو ہے اس میں ابھی بھی سخت روی ہے, اس میں بےایمانی ہے, نیک نیتی نہیں ہے. وہ آپ کام یہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹیررزم جڑ سے اکھڑ جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر ہارون صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا.